عوام کے لیے اچھی خبر، حکومت کا عوام کو ریلیف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کمی ہوئی ہے۔ نئی قیمت 246 روپے 29 پیسے ہو گئی، جبکہ لائٹ ڈیزل 1 روپیہ 3 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 140 روپے 90 پیسے مقرر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے۔ نئی قیمت 154 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیلوں پر تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہ بنے۔ رجسٹرار کو خط لکھ کر بینچ میں شامل ہونے سے معذرت کر لی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کو منانے کی کوشش کریں گے، تاہم کیس کی سماعت آج ہر صورت ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کی سماعت 5 رکنی بینچ کے 4 ججز کمرہ عدالت پہنچے، مگر جسٹس منیب اختر نہ آئے۔ جسٹس منیب اختر کا بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے رجسٹرار کو خط۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب کے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا۔ جسٹس منیب نے اپنے خط میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے اور میرے خط کو نظر ثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون کا تقاضا ہے کہ نظر ثانی اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے۔ سابق چیف جسٹس کی جگہ میں نے پوری کی، جسٹس اعجاز الاحسن کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا۔ جسٹس منیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ بینچ کی تشکیل نو ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں۔ ایک بار بینچ بن چکا ہو تو کیس سننے سے معذرت صرف عدالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ مناسب ہوتا جسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے۔ نظر ثانی کیس 2 سال سے زیر التوا ہے۔ 63A کا مقدمہ بڑا اہم ہے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کمیٹی تب ہی بینچ بنا سکتی ہے جب تینوں ممبران موجود ہوں۔ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، بریکنگ نیوز آئی ہے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ صارفین 14 اکتوبر تک ریٹرن فائل کر سکیں گے۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ پہلے 30 ستمبر جو تھی وہ ڈیڈ لائن تھی، اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ اب صارفین 14 اکتوبر تک ریٹرن فائل کر سکیں گے۔ مدثر علی رانا ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ مدثر، بتائیے گا اس متعلق۔ جی، انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے اور ایف بی آر نے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جو ذرائع کی جانب سے مجھے بتایا گیا تھا شام میں ہی کہ ایف بی آر تقریباً 14 سے 15 دنوں کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن کی تاریخ میں توسیع کرے گا، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایف بی آر کی جانب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو درخواست کی گئی ہے اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزارت خزانہ کے تھرو وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت فلائٹ میں ہیں اور وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو وزیر اعظم نے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو گو ہیڈ دیا کہ ڈیٹ میں ایکسٹینشن کر دی جائے۔ پھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور ٹیکس کلیکشن اور جو ٹیکس کلیکشن کے علاوہ جو ڈیٹ ایکسٹینشن اور ابھی تک کے جو ریٹرن فائل ہوئے ہیں ان تمام پہ مشاورت ہوئی ہے وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر کے درمیان۔ تو چیئرمین ایف بی آر نے وزیر خزانہ کی مشاورت اور وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کی مشاورت، یہ مشاورت ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ صارفین کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے تاریخ میں۔ اب 14 اکتوبر تک ریٹرن فائل کر سکیں گے تمام صارفین۔ آپ کا بہت شکریہ مدثر اپڈیٹ کے لیے۔ آگے بڑھیں گے۔ جج جسٹس منیب اختر نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں سماعت قانون اور رولز کے مطابق نہیں، یہ ایسا کہا ہے۔ اپنا موقف پہلے خط میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ آپ دیکھیے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ غیر قانونی ہے۔ بینچ میں بیٹھنے والے 4 ججز قابل احترام، مگر سماعت قانون اور رولز کے مطابق نہیں۔ جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط۔ رجسٹرار سپریم کورٹ میں خط میں جسٹس منیب اختر نے موقف اختیار کیا کہ 5 رکنی لارجر بینچ نے نظر ثانی کیس کی سماعت کرنا تھی۔
4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर केस नहीं सुन सकता। समात का हुक्मनामा मुझे भेजा गया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। ये हुक्मनामा जुडिशियल ऑर्डर है, ना ही इसकी कोई हैसियत। इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी अपील सुनने वाले बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की। कहा, मेरी माजरत बेंच में शमूलियत के हवाले से है, इसे मुकदमा सुनने से माजरत ना समझा जाए। अपने नोट को नजरसानी अपील के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला सुनाया। इंतखाबी उज़रदारियों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला न सिर्फ कलअदम बल्कि अदालती नज़ीर के तौर पर भी पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने 24 सितंबर को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बताया कि फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट शामिल है। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना 2 रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के रूबरू तोशा खाना 2 रेफरेंस की समात, बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद, मुल्जिमान के खिलाफ 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। दौरान समात FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि बानी PTI ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ रुपए मालियत का कीमती सेट 29 लाख रुपए में हासिल किया। नैब ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली है। इस सेट में नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट और अंगूठी शामिल हैं। कीमती सेट की मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई गई। बानी PTI ने तोहफे को तोशा खाना में जमा कराए बगैर अपने पास रखा। बानी PTI ने अपने ऑफिस सेक्रेटरी इनाम शाह के जरिए बल्गारी सेट की कीमत लगवाई। इनाम शाह और तोशा खाना के अप्रेजर ने इस अमल की तस्दीक की है। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात, एक जैसे वादा मुआफ गवाह हैं। नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। वो कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठे तो हुकूमत नहीं चल सकती। डी चौक में एहतजाज एक दिन के लिए नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान से काफिले आएंगे। वो प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी जो इतलात है बैरिस्टर गौहर के हवाले से बुज़दिल और इसको हटा दिया जाए, ये बात हुई है? लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है, टू बी फेयर विद, वो भी अगेन ही इज नॉट समवट जिससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोई जाके शरीफ आदमी है ना बुनियादी तौर पे। आई मीन आपका एग्रेसिव शरीफ आदमी का काम नहीं है। अगले 4-5 हफ्ते तो बिल्कुल शरीफ आदमी का काम नहीं है। अब आगे और देखें, मेरा ये ख्याल है कि एक दिन का होना भी नहीं है। अब ये फ्राइडे को जो आएंगे तो ये फिर यहाँ पे आप समझें कि ये हफ्तों का मेला लगेगा। राना साहब तो कह रहे हैं हमें तो मौलाना साहब की जरूरत भी नहीं है, वो तो हम वैसे ही चाह रहे हैं कि वो अगर हमारे साथ आ जाए। नंबर हमारे वैसे ही पूरे हैं, इन्हीं के तोड़े हुए बैठे हुए हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि ये फैसला आ जाए। मौलाना के बगैर नहीं आ सकती रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं हमें नंबर की जरूरत ही नहीं है। नंबर की वजह नहीं है, प्रॉब्लम 3 नहीं 4 नहीं तो अगर यार प्रॉब्लम नंबर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना इमरान खान को डी चौक पे ज्वाइन करने का कह दें तो फिर क्या करेंगे? और वो मुतनब्बे कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें ना आजमाओ, सड़कों पे आ गए तो। इस वक्त ये कहना कि मौलाना एंड इवन हाफिज नईम, अगर मैं हुकूमत के साथ हूं तो मैं तो डेस्परेट होऊंगा कि ये 2 बंदे इनको न्यूट्रलाइज PTI के साथ तो बिल्कुल ना जाए। ये 2 बंदे अगर PTI के साथ जुड़ जाएं तो देखिए हुकूमत को कल जाना पड़ेगा। फिल वक्त इतना ही।